Good morning. And so, any questions from yesterday's class? Did you guys practice with the yesterday's Hello. command? Yeah, hello. Sir, one question. Yes, Anush, tell me. Uh, this one file permission you had explained, right? Correct. In that, let's say for file, if I have permissions, if I don't have permissions for folder, it is not accessible, right? So we That's need to correct. make sure that folder should have permissions. That's correct. Okay, okay. Absolutely, That you're right. That is what I was expecting. I thought of how many people will ask because the thorough permission, if you create a file inside a folder and you gave permissions to the file but not to the folder, you cannot yes, access yes. it. You Okay, know, okay. so that's what I was supposed to hear from you guys. So that's a correct way of doing practice. So thanks for bringing up this one. So let me explain to everyone. So guys, what Anusha was trying to do was, let me explain you. So let's say example, this is a path slash maybe temp under TMP. There is a folder called maybe example directory one. Okay. Under that, there is a file called what? File one. Listen, understand this one. Okay. So what is this? This is what? Our folder. Correct. This is what? Hmm. Now, this ultimately this directory and this file is created by a user called, let's say, example Adi. Who created this directory and this file under temp? Adi. So I log in as a Adi user and I created this one. Okay. What is the default directory permissions? Default directory permissions. 644. 755644 is Seven for double file. five. You are right, 644, but that is for file. And 755 is for what? Directory. Okay, now Correct. I created this one, done. Now one of my friends, let's say example Ravi, is asking, hey Adi, can I get the access of what? Can I get the access to what? This file. Now the question is Ravi belongs to my group or not? If he belongs to my group, there will be a one case. If he doesn't belongs to my group, there will be another case, right? If he belongs to my group, then I need to understand what permissions I gave to the group. Yes or no? Because owner, as a owner for this file, I will, let's say example, I will have read, write, execute. Okay, correct? And if Ravi belongs to my group, what is my group? Let's say example DevOps. DevOps is my primary group. ఓకేనా డెవాప్స్ ఇస్ వాట్ మై ప్రైమరీ గ్రూప్ అంటే నేను డెవాప్స్ కి ప్రైమరీ గ్రూప్ కాబట్టి ఈ ఫైల్ కూడా ఈ గ్రూప్ లో ఎవరికైతే ఉంటారో ఇఫ్ రవి ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ గ్రూప్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను రవి కూడా అదే గ్రూప్ లో ఉంటే కనుక లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ నేను గ్రూప్ పర్మిషన్స్ రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇచ్చాను సో రవి కూడా ఏమొస్తాయి రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అదర్స్ కి నేను జీరో హైఫెన్ 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 ఇచ్చాను అంటే ఏంటి 770 పర్మిషన్ ఇచ్చాను బేసిక్ గా ఆ ఫైల్ పైన సార్ నేనేం చేశాను రవి నువ్వు కూడా గ్రూప్ లో ఉన్నావు కదా సో ఐ గేవ్ 770 పర్మిషన్స్ టు దిస్ ఫైల్ సో నువ్వు యాక్సెస్ చేయొచ్చు ట్రై చేయని చెప్తాను ఓకేనా నవ్ రవి స్టిల్ కెనాట్ యాక్సెస్ దిస్ ఫైల్ దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ రైజ్డ్ బై అనుష ఎందుకు మనం పర్మిషన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా రవి ఆ ఫైల్ ని యాక్సెస్ చేయలేడు సింపుల్ చెప్పండి ఎందుకంటే నేనేం చెప్పానంటే మన ఇంట్లో 4 రూమ్స్ ఉన్నాయి నీకు ఈ రూమ్ కి కీ ఇచ్చా ఈ రూమ్ కీ నీకు ఇచ్చాను వెళ్ళి వెళ్ళి ఓపెన్ చేయని బట్ మెయిన్ డోర్ క్లోజ్ ఉంది నువ్వు మెయిన్ డోర్ లోకి ఎంటర్ అవుతానే కదా నువ్వు ఈ రూమ్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ కీ ఓపెన్ చేసేది ఈవెన్ దో యూ హ్యావ్ ద కీ విత్ వాట్ ఫర్ రూమ్ సెకండ్ రూమ్ కీ మీ దగ్గర ఉన్నా కానీ నీకు మెయిన్ డోర్ లో రూమ్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద హౌస్ దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ సో ద సేమ్ వే నీకు జస్ట్ ఏంటి if you just if you have the key means if you have the permission on the file doesn't fit you should also have the permission what the folder మరి టెంప్ మీద పర్మిషన్స్
temp is a mount where everybody will have the access. /temp mount మీకు గుర్తుందా? ఫైల్ సిస్టమ్ చెప్పిన రోజు ఏం చెప్పాను? temp is a mount, such a mount that everybody will have the access. నీదే కాదు నాది కాదు, ఇట్స్ అ కామన్ డైరెక్టరీ అది. ఓకేనా? ఈ టెంప్ ప్లేస్ లో ఇంకేదైనా లొకేషన్ ఉంటే మళ్ళీ నీకు పర్మిషన్స్ కావాలంట. ఓకే, సో బీ కేర్ఫుల్. Is this what you are expecting the answer from me, Anusha? Yes, yes, sir, correct. Yeah, so that's is the question. Okay, now ఒకసారి ట్రై చేయండి scenario. If it works, fine. If it doesn't work, I'll show you. Okay, give a try. Any other questions from anyone? One who needs a clarification? Hmm? Bhagya, Nandini, Raj. ఓ ఇవాళ ఇమ్రాన్ మాస్ జాయిన్ అవ్వరు కదా, వాళ్ళ ఫెస్టివల్ ఇవాళ. ఓకే ఓకే. సో నో క్వశ్చన్స్. మీకు ఇవాళ రివ్యూ సెషన్ తీసుకుందాం అనుకున్నాను. ఐ థాట్ ఆఫ్ విల్ హాస్ లాట్ ఆఫ్ డౌట్స్. విఐలో అసలు ఏం డౌట్ రాలేదా మీకు? విఐ ఇది నేను విఐలో ఎంటర్ అయ్యా సార్. నేను ఫైల్ 1 క్రియేట్ చేసి అందులో డేటా ఇచ్చి కూడా విఐ దాంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాక దాంట్లో నాకు ఏం కనిపించట్లేదు ఆ స్క్రీన్ మీద. స్క్రీన్ మీద కనిపించట్లేదా అంటే ఏంటి ఏంటి ఎగ్జాక్ట్ గా అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు నేను ఫైల్ 1 క్రియేట్ చేశాను, చేసి విఐ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చి ఎంటర్ నొక్కితే మనం దాంట్లోకి వెళ్తాం కదా సార్. అవును వెళ్తాము. ఆ స్క్రీన్ మీద నేను ఇచ్చిన డేటా లేదంటే అసలు ఏమీ కనిపించట్లేదు. జస్ట్ ఒక స్లాష్ అది వస్తుంది అంతే, బ్లింక్ అవుతుంది, బట్ ఇట్స్ నాట్ షోయింగ్ ఎనీథింగ్. I'll just instruct me. I'll follow the same steps what you have done and let's see what's the challenge you're facing. Okay. అది ఇన్సర్ట్ మోడ్ క్లిక్ చేసి డేటా ఎంటర్ చేయాలి. అవును అది నేను చెప్పాను. సో ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వెదర్ ఇంటికి అప్పలేదా మెషిన్ అప్ చేసాను. ఇన్సర్ట్ మోడ్ ఓపెన్ చేసి డేటా లెట్స్ సీ, మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. రాజ్ ఒక 2 minutes ఇది అప్ చేస్తున్నాను మెషిన్ ని. విల్ కనెక్ట్ ఇట్ అండ్ విల్ సీ. సో వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్ ఇస్, నువ్వు ఒక లొకేషన్కి వెళ్ళి విఐ తోటి ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసావు అంతేనా? రైట్, అండ్ యు ఎంటర్డ్. సో ద ఫైల్ ఈజ్ ఓపెన్ రైట్. ఇక్కడ నీకు ఫైల్ న్యూ ఫైల్ అని వస్తుంది నీకు మామూలుగా చూస్తే. నువ్వు వచ్చిందా? ఇక్కడ నువ్వు టైప్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రెస్ ఐ. ఓకే, యూ ప్రెస్ ఐ. ఇన్సర్ట్ మోడ్కి వచ్చావు, పర్ఫెక్ట్. ఇక్కడ ఏం టైప్ చేసినా రావట్లేదా నువ్వు అనేది? నేను బిఫోర్ ఫైల్లో డేటా ఇచ్చా సార్ ఫస్ట్. ఓకే, కనిపించట్లేదు. డేటా కనిపించట్లేదా? ఒకసారి నువ్వు క్యాట్ కోడ్ చూసావా? ఫైల్లో ఫైల్ ఉంది, డేటా ఉంది. సేవ్ చేయలేదేమో. క్యాట్ కొట్టి క్యాట్ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చినప్పుడు లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ ఏబిసి అనే డేటా ఉంది అనుకో, ఇది చూపించినప్పుడు నువ్వు విఐ చూపించినప్పుడు కూడా నీకు ఏబిసి ఇక్కడ కనిపించాలనేది నీ పాయింట్ అంతేనా? అవును. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ యూ హియర్ when you open the file with VI. No, that shouldn't be the case. Let's see. Let's simulate the same issue here, same case here, and see what's happening. I have downloaded one. I have one. What do you say? Cheat sheet for you. Let me see. I have in my mobile or not. VI కి చీట్ షీట్ నేను డౌన్లోడ్ చేసాను లేదు, నేను ఒకసారి వేరే సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఐ విల్ షేర్ విత్ యూ టుడే. యూ క్యాన్ ప్రాక్టీస్. అన్ని ఎంటైర్ కాన్సెప్ట్ ఫుల్ కాంప్లికేషన్ తోటి అడ్వాన్స్డ్ విఐ కమాండ్స్ కూడా ఉన్నాయి దాంట్లో. యూ కెన్ ట్రై. ఓకే, అది మొత్తం ఎట్లా ఉంటుంది అంటే సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ. అది చదివితే మీకు అర్థమైపోతుంది, పెద్ద కాంప్లికేషన్ ఏం లేదు దాంట్లో. డన్. అలాంటి చీట్ షీట్ ఉంది నా దగ్గర, నేను ఇస్తాను చూడండి ఒకసారి. ఓకే, లెట్స్ డూ the same thing. So you created, how did you create that file what you're talking about, Raj? అంటే నువ్వు క్యాట్ తో క్రియేట్ చేసావా విఐ తో క్రియేట్ చేసావా? క్యాట్ తో క్రియేట్ చేసా సార్. క్యాట్ తో క్రియేట్ చేసి గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ ఇచ్చి డేటా ఇచ్చా. ఇచ్చిన తర్వాత నువ్వు కంట్రోల్ డి కొట్టావా కంట్రోల్ సి కొట్టావా? ఐ బిలీవ్ కంట్రోల్ సేవ్ చేసా. కంట్రోల్ డి కొట్టాలి. ఓకే, కంట్రోల్ డి. ఓకే, నౌ లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ యూ డిడ్ లైక్ దిస్ అంతేనా? అవును సార్. And let's say example this is the data. ఇచ్చావు, ఎంటర్ అండ్ కంట్రోల్ డి కొట్టావు అంతేనా? సో క్యాట్ ఫైల్ 1 అంటున్నావు.
డేటా కనిపించింది. కనిపించిందిగా. సో విఐ ఫైల్ 1 కొట్టినప్పుడు నువ్వు కనిపించట్లేదు అంటున్నావు. ఇలా రావట్లేదు సార్, నాకు ఇక్కడ డేటా చూపించడం లేదు. కింద ఫైల్ 1 లైన్ 18 క్యారెక్టర్స్ అవి చూపిస్తున్నాయి. కొంచెం ఇట్లా స్క్రోల్ అప్ చేసి చూడపోయావా ఇట్లా? దిస్ ఈస్ ద డేటా అయితే కనిపించింది. ఇప్పుడు నేను దీంట్లోంచి జస్ట్ దిస్ ఈస్ డేటా పెడతాను అండ్ సీ ఇఫ్ దట్ వర్క్స్ ఆర్ నాట్. నౌ ఇఫ్ ఐ సే క్యాట్ వాట్ ఫైల్ 1 డేటా కనిపించిందా లేదా? ఏం చేశాను అర్థమైందా మీకు ఏం చేశాను? సో స్టెప్ 1, history is the commands, guys. If you want to track what commands you gave yesterday and previous commands అన్ని మీకు మొత్తం చూపించాలంటే హిస్టరీ కొడితే మీరు కొట్టిన కమాండ్స్ అన్నీ తెలిసిపోతాయి, వస్తాయి అన్నమాట ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ కమాండ్ వాట్ ఐ డిడ్, క్యాట్ గ్రేటర్ దెన్ ఫైల్ 1 ఎంటర్ కొట్టి దిస్ ఈస్ ద డేటా అని సేవ్ చేశాను. కంట్రోల్ డి కొట్టాలి, కంట్రోల్ సి కాదు. ఓకే, అండ్ దెన్ ఐ ప్రింటెడ్ ద డేటా, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ద డేటా. ఇదే ఫైల్ని మళ్ళీ నేను ఏం చేశాను, విఐతో ఓపెన్ చేశాను. ఓకే, విఐతో ఓపెన్ చేసి ఆ దిస్ ఈజ్ ద డేటా అనే దాంట్లో దిస్ ఈజ్ తీసేసి ఒకటి డేటా అనే వర్డ్ ఉంచాను. అవునా, ఎస్కేప్ :WQ కొట్టాను, సేవ్ చేశాను. అండ్ దెన్ అగైన్ వెరిఫైడ్ వాట్ cat 1. I repeat one more time, just observe first what I did. Cat greater than file 2 step 1 కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అండ్ ఐఎమ్ టైపింగ్ దిస్ ఈజ్ ది న్యూ ఫైల్ అని క్రియేట్ చేశాను, ఆర్ దిస్ ఈజ్ ద ఫైల్ క్రియేటెడ్ యూజింగ్ వాట్ క్యాట్ కమాండ్ అని ఇచ్చాను అనుకుందాం. ఇది డేటా టైప్ చేశాను. ఓకే, కంట్రోల్ డి కొడుతున్నాను, కంట్రోల్ సి కాదు, కంట్రోల్ డి కొడుతున్నాను. దట్ విల్ సేవ్ ది డేటా. ఈ డేటా సేవ్ అయిందని మనం ఎలా చెక్ చేసుకుంటాం, క్యాట్ ఫైల్ నేమ్, అంతేనా? సో ఇప్పుడు రాజుకు వస్తున్న ఇష్యూ ఏంటంటే తను విఐ కొట్టినప్పుడు ఆ ఫైల్ కనిపించట్లేదంట, తనకి ఈ ఫైల్లో ఉన్న ఈ డేటా కనిపించట్లేదంట. దిస్ ఇస్ వాట్ ద ఛాలెంజ్ వాట్ ఈస్ ఫేసింగ్. ఓకే, దిస్ డేటా ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ రాజ్? సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ లైన్లోకి రావాలి, నేను ఏం చేయాలి చెప్పండి. ఇప్పుడు నేను ఏ మోడ్లో ఉన్నాను, ఇక్కడ ఎస్కేప్ మోడ్లో ఉన్నాను, రైట్? ఐ చేస్తే ఇన్సర్ట్ మోడ్లోకి వస్తాను. ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ లైన్లోకి రావాలంటే ఏం చేయాలి, ఐ హ్యావ్ టు కమ్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్ అండ్ హిట్ ఎంటర్. సో కమ్ టు ద నెక్స్ట్ లైన్. అట్లా కాకుండా ఎస్కేప్ మోడ్లోనే జస్ట్ అక్కడ కర్సర్ చూడండి, ఇప్పుడు కర్సర్ని చూడండి ఒకసారి, ఓ ప్రెస్ చేశాను. సో ఇట్ విల్ కమ్ టు న్యూ లైన్ ఆటోమేటికల్లీ. ఓకే, ఎస్కేప్లో ఉండి ఓ కొడితే న్యూ లైన్ వస్తుంది. లేదు అనుకోండి, మీరు ఇక్కడ ఉన్నారనుకోండి, అదే మీరు ఏం చేయాలి, ఐ కొట్టి ఇట్లా లాస్ట్ దాకా వచ్చి ఎంటర్ కొట్టాలి, అప్పుడు సెకండ్ లైన్లోకి వస్తారు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ యూ కెన్ జస్ట్ ఎస్కేప్లో ఓ కొట్టేస్తే నెక్స్ట్ లైన్ అంటే ఫ్రెష్ లైన్లో వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ది లైన్ ఇన్సర్టెడ్ యూజింగ్ విఐ. సరే ఇది చేద్దాము, ఇప్పుడు ఇది సేవ్ చేద్దాము. హౌ డు ఐ సేవ్ ది డేటా? ఎస్కేప్, కంట్రోల్ డి కాదు, ఇది విఐ కదా. ఎస్కేప్ :X WQ or X. ఎక్స్క్లమేటరీ పెట్టద్దు, ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, రిమూవ్ ఇట్ అండ్ X సేవ్ ఇట్. ఓకే, నౌ క్యాట్ ఫైల్ 2. నాకైతే వస్తుంది, నువ్వు చెప్పింది యాజ్ యూజ్ చేశాను రాజ్. ఇప్పుడు నీకు ఇంకా అట్లనే వస్తుంది, ఒకసారి చెక్ చేస్తావు నువ్వు, డబుల్ చెక్ ఇట్. స్టిల్ సేమ్ సార్. కెన్ యూ షేర్ యూర్ ఓకే, ఐ విల్ మేక్ యూ హోస్ట్, జస్ట్ షేర్ ఇట్, లెట్స్ ఫిక్స్ ఇట్, బికాజ్ ఇట్ కెనాట్ బి సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఏదో ఉంటుంది. ఒకసారి నువ్వు నాకు రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే, ఆర్ ఓకే నువ్వు షేర్ చేయొచ్చులే, ఐ అలౌడ్ యూ. 1 minute. భాగ్య, నందిని, మీరు ట్రై చేస్తున్నారా అమ్మా అసలు? ప్లీజ్ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ డౌట్స్, స్పీక్ అప్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు క్లారిఫై ఆల్ యువర్ డౌట్స్. Okay, go ahead. Who am I? Just type which user you're in. Okay, done. Yeah, good. You are in root user. PWD, check your location, which location you are in. Okay, now ls-l. నేను చెప్తా ఉంటాను, టైప్ కమాండ్ టైప్ చేస్తా ఉంటాను. ఓకే, ఇప్పుడు క్యాట్ తో క్రియేట్ చేయి. మీకు ఫస్ట్ ఇది చూపిస్తా సార్ డేటా. ఓకే, చూపించు. ఐఎమ్ యాడింగ్ న్యూ లైన్. డన్.
ఓకే నెక్స్ట్. ఇక్కడ ఒక నిమిషం, ఇది ఏమైందంటే నువ్వు 2-3 లొకేషన్స్ నుంచి దిస్ ఇస్ ద ఎర్రర్ మెసేజ్. ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే తెలుసా రాజుకి వచ్చింది, నీ 2 టర్మినల్స్ ఓపెన్ చేసి ఇట్లాంటి కమాండర్ని 2 ఓపెన్ చేసి ఒక సెషన్ లో ఆల్రెడీ నువ్వు విఐతో ఈ ఫైల్ ని ఓపెన్ చేసి ఉంటావు, అవునా? అది ఓపెన్ చేసి అది అట్లనే ఉంచి మళ్ళీ ఇంకోటి సెషన్ లో వచ్చి మళ్ళీ ఇంకోసారి విఐతో ఓపెన్ చేస్తే అదే ఫైల్ ని ముందు సెషన్ లాక్ చేసి ఉంచుతుంది అన్నమాట. ఐ రిపీట్, ఒక్కసారి మీరు ఒక విఐ కమాండ్ తోటి ఒక ఫైల్ ని ఎడిట్ చేస్తే ఓఎస్ లెవెల్లో దానికి లాక్ పెడుతుంది. ఎందుకంటే ఇద్దరు కలిపి ఒకేసారి ఒకే ఫైల్ ని మాడిఫై చేయలేరు. 2 or more users cannot modify at the same time same file. అర్థమైందా కదా మీకు? సో నీకు ఇది రావడానికి కారణం ఏంటంటే నీ ప్రీవియస్ సెషన్ ఏదైతే ఉందో అది సరిగ్గా క్లోజ్ చేయలేదు నువ్వు విఐ తోటి, అందుకని వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ కింద లాస్ట్ లో చూడు ఏముంటుంది, నువ్వు ఇగో raj.swap already exist అంటే ఏంటి, లాక్ పడిపోయి ఉంది కానీ అది సరిగ్గా క్లోజ్ చేయలేదు. అది అందుకల్లా నువ్వు సెకండ్ టైం ఓపెన్ చేస్తే నీకు అలర్ట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నీకు 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఫైల్ ఇప్పుడు నువ్వు ఓపెన్ చేస్తున్నావు కదా, లాస్ట్ లైన్ లో చూడు, ఓ కొడితేనే, డోంట్ టైప్ ఎనీథింగ్, ఓకే, ఓ కొడితే రీడ్ ఓన్లీ ఓపెన్ చేస్తుంది, అంటే అది అట్లనే ఉంచి ఇది రీడ్ ఓన్లీ ఓపెన్ చేస్తుంది. ఈ అని కొడితే ఏంటి, ఎడిట్ ఎనీవే. ఆర్ అని కొడితే ఏంటి, ఆ ఫైల్ క్లోజ్ చేసి రికవర్ చేస్తుంది. డి అని కొడితే ఏంటి, డిలీట్. ఏ అని కొడితే అబౌట్. సో నువ్వు క్యాపిటల్ ఈ కొట్టు ఇప్పుడు. ఇది సార్ పైన ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన డేటా రాలేదు సార్, ఇలానే రాలేదు కదా. ఎస్కేప్ కొట్టు చెప్తా, సేవ్ చేయ ఫైల్ ని. ఎస్కేప్ :shift: WQ కొట్టు. నేను టైప్ చేస్తున్నా బట్ అక్కడ రావట్లేదు, కిందికి వచ్చింది చూడండి, ఇక్కడ బ్లింక్ అవుతుంది. సరే మళ్ళీ ఎంటర్ కొట్టు చెప్తా. అక్కడ ఐ కొట్టు, ఇన్సర్ట్ కొట్టు, కొట్టాను ఐ. క్యాపిటల్ ఈ కొట్టు, ఎంటర్ కొట్టు. క్యాపిటల్ ఈ, ఎంటర్. రావట్లేదా? కంట్రోల్ సి కొట్టు. కంట్రోల్ సి. ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ యూ డిడెంట్ క్లోజ్ ద ఫైల్ ప్రాపర్లీ, అంతే. ఓకేనా? లెట్స్ ఫిక్స్ దిస్ వన్. ఓకే, ఎలా ఫిక్స్ చేయాలో మీకు చెప్తాను. ఎవరైనా మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇదే ప్రాబ్లం. ఇది మీకు రాజ్ అనే ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ కాబట్టి సరిపోయింది. అదే మీరు ఏ రియల్ టైంలో ఏదన్నా ఒక జెన్కిన్స్ కానీ ఒక డాకర్ది కానీ ఏదైనా కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ మారుస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే రియల్ టైంలో మీలాగా డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఇంకో ఇంజనీర్ ఉంటాడు, మీ కొలీగ్, వాడు అదే ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తుంటారు, మీరు అదే ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తుంటారు. వెన్ 2 or more people try to modify same file at the same time, ఇలాంటి కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది అనమాట. అర్థమైందా? అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఇట్లా దాంట్లో రాజ్ నువ్వు మళ్ళీ కనెక్ట్ అవ్వు, ఎగ్జిట్ అయిపోయావు బయటికి. వేగ్రెంట్ SSH కొట్టు, వేగ్రెంట్ SSH రావట్లేదు. ఓకే, టైప్ చేయాలి. ఎంటర్ కొట్టు. సో సరిగ్గా చూడండి రాజ్, నువ్వు కింద నుంచి సెకండ్ పాయింట్ చదువు, ఆర్ ఫస్ట్ పాయింట్ చదువు, చెప్తా నీకు అర్థమవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్? అనదర్ ప్రోగ్రామ్ మే బి ఎడిటింగ్ ద సేమ్ ఫైల్. రాజ్ నువ్వు ఇది క్లోజ్ చేయాలి. రాజ్ మొత్తం టర్మినల్ క్లోజ్ చేయాలి. నువ్వు ఇలా ఎందుకు వస్తుంది తెలుసా? మనం లైనెక్స్లో ఉన్నప్పుడు ప్రాపర్గా ఎగ్జిట్ అవ్వకుండా కంట్రోల్-C కొట్టి లైనెక్స్ నుంచి మీకు విండోస్కి వచ్చేసారనుకోండి, ఇగో మీకు ఇలా వస్తుంది ఇట్లా. ఇప్పుడు ఒకసారి రాజు ఒకసారి క్లోజ్ చేయకుండా ఎంటర్ కొట్టు. ఇది క్లోజ్ చేయకుండా, పర్లే క్లోజ్ చేయకుండా మీరు ఎంటర్ కొడితే ఇట్లా రాదు, ఇట్లా సైడ్ బై సైడ్ వచ్చి జంక్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, కమాండర్ బై డిఫాల్ట్ కనెక్ట్స్ టు విండోస్, అవునా? విండోస్ నుంచి వేగ్రెంట్ SSH కొడితే లైనక్స్లోకి వెళ్తాం, అవునా? అక్కడి నుంచి మీరు ప్రాపర్గా ఎగ్జిట్ అవ్వాలి. వాట్ హ్యావ్ టు సే, EXIT అని ఎగ్జిట్ అవ్వాలి. ఎగ్జిట్ అవ్వకుండా మీరు కంట్రోల్-C కొట్టారు అనుకోండి, స్టిల్ యూ విల్ కమ్ టు వాట్, విండోస్. కానీ మీకు SSH కొడితే సరిగ్గా కనెక్ట్ అవ్వదు. మళ్ళీ పూర్తిగా క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్ ఇన్స్టెన్స్ ఓపెన్ చేయాల్సిందే, ఫ్రెష్ సెషన్ ఓపెన్ చేయాల్సిందే. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు రాజుకు వచ్చిన ఇష్యూని ఎట్లా ఫిక్స్ చేయాలి తెలుసా? మీకు ఏం చెప్పాను, ఒక ఫైల్ని లైనక్స్ అనే కాదు విండోస్లో కూడా మీరు ఏదైనా ఫైల్ని డబుల్ క్లిక్ చేశారనుకో ఓపెన్ అవుతుంది కదా. మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ ఫైల్కి మీరు ఏ ఫైల్ నుంచి అయితే లొకేషన్ ఓపెన్ చేస్తారో ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళి చూస్తే ఒక లాక్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తుంది విండోస్ కూడా. మీరు టెక్నికల్లీ ఏం చెప్తున్నానంటే ఒక ఫైల్ ఒకసారి ఒక యూజర్ మట్టుకే మాడిఫై చేయగలుగుతాడు.
రెండో యూజర్ మాడిఫై చేయడానికి కుదరదు. ట్రై చేస్తే ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఓకేనా? ఇప్పుడు దీన్ని ఫిక్స్ చేయాలి. ఎలా ఫిక్స్ చేయాలనేది నేను చెప్తాను. ఓకే, అది వచ్చేస్తుంది రాజ్. మళ్ళీ విఐతో ఎడిట్ చేయి. విఐ. ఎందుకంటే క్యాట్ ఈజ్ నాట్ ఎడిటింగ్. క్యాట్ ఈజ్ వాట్? మరి క్యాట్ ఎందుకు వర్క్ అవుతుంది? జస్ట్ Only రీడ్ reading. చేస్తుంది కదా. ఐఎమ్ నాట్ మాడిఫైయింగ్ ఇట్, రైట్? సో చూడటం వేరు, మాడిఫై చేయటం వేరు. మాడిఫై చేస్తే లాక్ పడుతుంది కదా. ఆల్రెడీ వేరే సెషన్ లాక్ పడింది. అందుకని ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు చదవండి. వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ లైన్? అనదర్ ప్రోగ్రామ్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? అనదర్ ప్రోగ్రామ్. రాజ్, కొంచెం నువ్వు స్క్రీన్ ఇట్లా జూమ్ చేస్తావా? Ctrl++ లేదా కంట్రోల్ పట్టుకొని స్క్రోల్ బటన్ ని మూవ్ చేయి. ఆపోజిట్. హోల్డ్ ఆన్. ఇప్పుడు కొంచెం స్క్రోల్ చేయి. కంట్రోల్ వదిలేసేయి, సరిపోతుంది. కంట్రోల్ వదిలేసేయి, పైకి వెళ్ళి. చాలు. అనదర్ ప్రోగ్రామ్ మే బి ఎడిటింగ్ ద సేమ్ ఫైల్. ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద కేస్, బీ కేర్ఫుల్ నాట్ టు ఎండ్ అప్ విత్ 2 different instances ఫర్ ద సేమ్ ఫైల్ మేకింగ్ చేంజెస్. అంటే ఇద్దరు కనుక ఒకేసారి ఫైల్ ఓపెన్ చేసి ఇలాంటివి వస్తాయి. ఒకళ్ళు డిలీట్, సపోజ్ ఒకటే లైన్ ఉంది అనుకుందాం, నువ్వేమో డిలీట్ చేస్తున్నావు, దానికి నేను ఇంకో డేటా యాడ్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది? కరెక్ట్ అయిపోతుంది కదా. అందుకని ఇప్పుడు ఏంటి సొల్యూషన్ ఏంటి? క్విట్. ఏంటి? ఆర్ కంటిన్యూ విత్ కాషన్ టు రికవర్ ద చేంజెస్. సీక్ హెల్ప్ రికవరీ. లేదా ఇఫ్ యూ డిడ్ దిస్ ఆల్రెడీ, డిలీట్ ది. ఈ పాయింట్ చేయాలి. డిలీట్ వాట్? స్వాప్ ఫైల్. ఈ ఫైల్ ని డిలీట్ చేయాలంట. ఓకేనా? లెట్స్ డూ దట్. ఎంటర్ కొట్టు రాజ్. ఇప్పుడు ఎస్కేప్ shift:q ఎక్స్క్లమేటరీ కొట్టే. నువ్వు చెప్తా. బయటకు వచ్చావు కదా. క్లియర్ స్క్రీన్ కొట్టు. ఇప్పుడు ఎంటర్ కొట్టు. ఇప్పుడు ls-l కొట్టు. నీ ఫైల్ చూపించు ఫస్ట్. ఎక్కడ ఉందో తన ఫైల్ ఉందా రాజ్ అనేది స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తుంది అందరికి? ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు అప్ యారో కొట్టి ఆ ఎల్ పక్కన ఏ పెట్టు రాజ్. ఏ ఎంటర్. ఇప్పుడు యూ మైట్ బి సీయింగ్ సమ్ ఫైల్స్ విత్ డాట్. ఫైల్ పేరుకు ముందు డాట్స్ ఉన్నాయి. ls-l కి ls-la కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, లైనక్స్ లో ఒక ఫైల్ ని హైడ్ చేయాలి అంటే ఏంటి? అంటే కనిపించకుండా దాచిపెట్టాలి అంటే ఆ ఫైల్ కి ముందు డాట్ తో క్రియేట్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? దీస్ ఆర్ కాల్డ్. విండోస్ లో కూడా ఉంటుంది, లైనక్స్ అనే కాదు. ఒక ఫైల్ కి, ఒక నార్మల్ ఫైల్ కి, హిడెన్ ఫైల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు దాకా మీరు ఏంటి? ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేశారు, ఫైల్స్ క్రియేట్ చేశారు. హిడెన్ ఫోల్డర్, హిడెన్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేశారా? చేయలేదు. సో హిడెన్ ఫోల్డర్స్ కి డిఫరెన్స్, ఒక నార్మల్ ఫోల్డర్ కి హిడెన్ ఫోల్డర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, డాట్ ముందు పెడితే ఆ ఫోల్డర్ కనిపించదు. ఉంటది కానీ ఆ ఫోల్డర్ ఉంటది కానీ కనిపించదు. ఫైల్ కానీ డైరెక్టరీ కానీ క్రియేట్ చేసే ముందు డాట్ పెట్టాలి. ఓకే రాజ్, లెట్స్ డూ దిస్ వన్. mkdir డాట్ dir1 అని క్రియేట్ చేయి. సరిగ్గా చూడండి ఎవ్రీవన్. ఈజ్ డూయింగ్ వాట్? mkdir. ఇప్పుడు ls-l కొట్టు రాజ్. ఎల్ ఎంటర్. ఏది ఆ డాట్ dir? ఏది కనిపిస్తుందా? బై డిఫాల్ట్ హిడెన్ ఫోల్డర్స్ కనిపించవు. ఫైల్స్ కానీ ఫోల్డర్స్ కానీ యూ కెనాట్ సీ బై డిఫాల్ట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ హిడెన్ ఫోల్డర్ ఆర్ హిడెన్ ఫైల్, ఓకే, యూ హ్యావ్ టు సే ls-la. దెన్ యూ కెన్ సీ డాట్ dir కనిపిస్తుందా? ఓకేనా? సేమ్. ఇప్పుడు ఇంకోసారి ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం. టచ్ తోటి .file1 క్రియేట్ చేయ రాజ్. .file1 ఎంటర్. ఫైల్ క్రియేట్ అయింది. ls-l కొట్టు. file1 కనిపిస్తుందా ఆన్ ద స్క్రీన్ ఎవ్రీవన్? file1 కనిపిస్తుందా ఎవరికన్నా? కనిపించట్లేదు, ఎందుకంటే అది హిడెన్ ఫైల్ కాబట్టి. సో ls-a కొట్టు రాజు. ఓన్లీ ls-a. ఓకే, టైప్ ఇట్. ఓకే ఫైన్, టైప్ ఇట్. ఇప్పుడు చూడండి, వేర్ ఇస్ .file1 కనిపించిందా? సో ఇది ద మీనింగ్. సో ఫైల్స్ ఆర్ 2 types, నార్మల్ ఫైల్, హిడెన్ ఫైల్. డైరెక్టరీస్ ఆర్ 2 types, నార్మల్ డైరెక్టరీ, హిడెన్ డైరెక్టరీ. ఓకేనా? ఒక ఫైల్ ఆల్రెడీ నేను క్రియేట్ చేసిన ఫైల్ని హైడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? అర్థమైందా మీకు? సార్ నేను క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసాను.
ఇప్పుడు దాన్ని హైడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. డెవాప్స్. ఎందుకు కలదా? ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రాగా 1 అని ఉందా, డెవాప్స్ అని ఉందా పోనీ, ఆ డెవాప్స్ అనేది నార్మల్ ఫోల్డర్. ఇప్పుడు దీన్ని హైడ్ చేయాలి. ఏం చేయాలి అప్పుడు? ఎంవి మూవ్ చేయాలి. దీన్ని మూవ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రీనేమింగ్. ఓకే, ఎంవి డెవాప్స్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ డాట్ డెవాప్స్ అని ఇచ్చేసేయాలి. మూవ్ చేసేస్తున్నాం, రీనేమ్ ఇస్తున్నాం కదా, అంతే మాయమైపోతుంది అది. ఎంటర్ -l డెవాప్స్ పోయింది. -la ఉందా? డెవాప్స్ లే కదా. ఉంది సార్. అయితే దీనిలో బెనిఫిట్ ఏంటి తెలుసా? అన్నిటికన్నా బిగ్గెస్ట్ బెనిఫిట్ ఏంటి తెలుసా? హిడెన్ ఫైల్స్, హిడెన్ ఫోల్డర్స్ కి ద డేంజరస్ కమాండ్ ఇన్ లైనక్స్ ఏం చెప్పాను మీకు? వాట్ ఈస్ ద డేంజరస్ కమాండ్? రిమూవ్ కమాండ్. ఏంటి ఆ కమాండ్ చెప్పండి? లెఫ్ట్ rm-rfa rf స్టార్ కొడితే ఏంటి? మొత్తం ఎగిరిపోతుంది కదా. ద బ్యూటీ ఆఫ్ హిడెన్ ఫైల్స్ ఈజ్ ఇట్ కెనాట్ టచ్ హిడెన్ ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్. అర్థమైందా? rm-rf స్టార్ కొట్టినా సరే ఉన్నాయి పోతాయి, కానీ ఇట్ కెనాట్ టచ్ వాట్? హిడెన్ ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ హిడెన్ ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్. సరే, కమింగ్ ఇది ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చింది అందరికి. ఇప్పుడు రాజ్ చేసినప్పుడు అంటే ఏం చేస్తుందంటే బేసిక్గా వెన్ యూ ఎడిట్ ఫైల్, లైనక్స్ విల్ క్రియేట్ ఎ హిడెన్ ఫైల్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. ఏంటది? .raj.swap అని ఉంది సరే, SWP అని ఆ ఫైల్ క్రియేట్ చేసింది. అది లాక్ ఫైల్ అనమాట. ఓకేనా? దాన్ని రిమూవ్ చేయాలి. రిమూవ్ చేయి ఒకసారి రాజ్. rm స్పేస్ డాట్ ఆ రెండు ఫైల్స్ డిలీట్ చేసి .swap ఒకటి, అది SPO SWO SWP రెండు డిలీట్ చేసి మళ్ళీ స్పేస్ ఇచ్చి ఇంకోసారి టైప్ చేయి .raj.swp. 2 ఫైల్స్ ఒకేసారి డిలీట్ చేస్తున్నాడు. rm స్పేస్ ఫైల్ 1 ఫైల్ 2. ఇప్పుడు ls-l కొట్టు, la కొట్టు. డూ ఐ హ్యావ్ దట్ ఫైల్? నో సార్. ఇప్పుడు రాజ్ని ఎడిట్ చేయి vi తో. ఎంటర్ కొట్టు. I ఫర్ ఇన్సర్ట్. టైప్ సంథింగ్. రావట్లేదా? రావట్లేదు సార్. అదే సార్ రావాలి. ఎస్కేప్ కొట్టి సేవ్ చేసి క్లోజ్ చేసి క్విట్ కొట్టి పెట్టుకొచ్చి ఎస్కేప్ ప్రెస్ చేశాను. టైప్ చేయి :q ఎక్స్క్లమేటరీ, ఎంటర్ కొట్టి. Why it is so strange to you? ఏ వర్షన్ కమాండర్ డౌన్లోడ్ చేసావు నువ్వు? నేను ఇచ్చిన లింకే కదా. అవును సార్. ఇది ఏం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? ఇది ఉబంటునా లేదా సెంటోసా, రెడ్ హ్యాటా? ఉబంటు. ఏది జామీ 64 సరే, క్లోజ్ చేయి. సరే, ఈ ఫైల్ వదిలిపెట్టు, వేరే ఫైల్ ట్రై చేయి. వేరే ఫైల్ ఇట్లనే వస్తుంది, ట్రై చేయి. రాజ్ కాకుండా. సార్ ఒకసారి ఎగ్జిట్ చెప్పండి సార్. నేను ఏది కొట్టానో అక్కడ కనిపించలేదు. నాకు కనిపించలేదు. ఓకే. ఎస్కేప్, ఫస్ట్ ఎస్కేప్. ఓకే. Shift: Q అండ్ Shift 1 ఎక్స్క్లమేటరీ, ఎంటర్ కొట్టు. ఇప్పుడు క్లియర్ కొట్టు, క్లియర్ స్క్రీన్ కొట్టు, క్లియర్ అని టైప్ చేయి. ఏం పడతలేదు. వెళ్ళిపోయింది. ఎంటర్ కొట్టు. ఇది నాకు తెలిసి ఒక్కసారి దీన్ని చిన్నగా చేయి, మినిమైజ్ చేయి దీన్ని. అంటే ఆ బాక్స్ అవుతూ మినిమైజ్ ఇట్. మినిమైజ్ కాదు, చిన్నగా చేయమంటున్నాను. ఏదో ఒక బాక్స్ సెలెక్ట్ చేయి దాంట్లో. ఓకే. ఏదో ఒక బాక్స్ సెలెక్ట్ చేయి. ఎంటర్ కొట్టు. రావట్లేదా? Ctrl-C కొట్టుకొని Ctrl-C ఎంటర్ కొట్టు. ఇప్పుడు రావట్లేదు. సమ్ ప్రాబ్లం. ఒక పని చేయి, నువ్వు కమాండర్ని అన్ఇన్స్టాలేషన్ చేసి కమాండర్ ఇన్స్టాల్ చేయి. విల్ సీ అని. బట్ దిస్ ఈస్ ద కేస్. అట్లీస్ట్ అర్థమైందా కాన్సెప్ట్ మీకు? ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవి, బట్ ఇష్యూ వచ్చింది కాబట్టి నేను ఫిక్స్ చేసి చెప్పాను మీకు. ఓకేనా? థ్యాంక్స్ రాజ్, థ్యాంక్స్ ఫర్ షేరింగ్. లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్ బ్యాక్. షూర్. థ్యాంక్ యూ సార్. విల్ సీ దట్. ఒకసారి కమాండర్ని నువ్వు అన్ఇన్స్టాలేషన్ చేసి ఇన్స్టాలేషన్ చేయి. షూర్ సార్. విల్ సీ.
Okay, are you clear with this one, everyone? Yeah, can you guys see my screen now, the people who are online? Okay, Yes, ls, sir. yeah, ls అంటే ఫైల్స్ కనిపిస్తాయి. ls hyphen l అంటే long listing. Guys, you can go on mute if you're not speaking. Thank you. And ls hyphen a అంటే ఏంటి? హిడెన్ ఫైల్స్ లాంగ్ లిస్టింగ్ లేకుండా ఓకేనా. ఎల్ కొడితే ఏం చూపిస్తుంది మళ్ళీ? లాంగ్ లిస్టింగ్ విత్ హిడెన్ ఫైల్స్. దీనికి హెచ్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? హిస్టరీ కాదు, సైజ్. యా, బైస్ చూపించేది ఎగ్జాక్ట్ హెచ్ కొడితే అది కేబీలో ఉందా ఎంబీలో ఉందా కూడా చూపించేస్తుంది హెచ్ అని కొడితే, ఓకేనా. అండ్ అమ్మా 2 సార్లు సేమ్ నెంబరే ఉంది అంటే అది కనీసం కేబీ నుంచి ఎంబీలోకి వెళ్ళాలి. కేబీల్ నుంచి సారీ బైట్స్ నుంచి కేబీలోకి రావాలి. హౌ మనీ బైట్స్ మేక్స్ 1 కేబీ? మరి 1024 సైజ్ ఉంది ఇక్కడ ఎక్కడన్నా? అంటే రావాలి కదా, అంటే 0.1 కేబీ అని చూపించదమ్మా, అట్లా 0.1 ఎంబీ అని చూపించదు. నీ 1020 అంటే ఒక ఫైల్ సైజు 1024 బైట్స్ దాటితే 1 కేబీ కదా, అప్పుడు 1 కేబీ అని చూపిస్తుంది. బైట్స్ అన్ని 100 ఎంబీ 100 బైట్స్ 200 బైట్స్ ఉంటే బైట్స్ లో చూపించకపోతే ఇంకెలా చూపించింది? నేను చెప్పిన పాయింట్ మీకు అర్థమైందా కదా? ఇఫ్ యువర్ సైజ్ టచెస్ 1 కేబీ, 1 కేబీ కన్నా లోపల ఉంటే అన్ని బైట్సే కదా. మరి బైట్స్ మీరు ఎన్నిసార్లు అడిగినా కదా బైట్సే చూపించింది మరి. యా యా చెప్పండి, ఏం క్రియేట్ చేశారు? క్యాట్, వాట్ ఇస్ ద కమాండ్ యూ గేవ్? గ్రేటర్ దెన్ ఇవ్వాలి. అది దట్ ఈస్ రీడింగ్ అ ఫైల్ నా. క్యాట్ ఫైల్ నేమ్ వోంట్ క్రియేట్ ద ఫైల్. ఇప్పుడు లేని ఫైల్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫైల్ 9 అని ఇచ్చాను అనుకోండి, మీకు రాదు అది. వాట్ ఇస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇట్? ఇది మీకు సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ కదా. నో సచ్ ఫైల్, మీరు అడుగుతున్న ఫైల్ లేదని చెప్తున్నది క్లియర్ గా. సో క్యాట్ ఈస్ అ కమాండ్ టు రీడ్ ద ఫైల్. బట్ మీరు మాడిఫై చేయాలి అంటే, క్రియేట్ చేయాలి అంటే క్యాట్ రీడైరెక్షన్ అని చెప్పాను కదా. అండ్ దెన్ యూ గివ్ ఫైల్ 9 విల్ బి క్రియేటెడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎ న్యూ ఫైల్ అని టైప్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ అ న్యూ ఫైల్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ కొట్టి కంట్రోల్ టీ కొట్టండి. ఇప్పుడు నౌ యూ కెన్ సీ ద ఫైల్ 9 ఈస్ క్రియేటెడ్. నౌ యూ కెన్ టైప్ క్యాట్ ఫైల్. మీరు ఉట్టి క్యాట్ అని రీడ్ అని లేని ఫైల్ ఏం రీడ్ చేస్తుంది? అండర్స్టాండ్? ద గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. Okay. Anyways, so you guys understood, right? What is ls hyphen LAH అనేది? All the hidden files and hidden folders కనిపిస్తుంది అన్నమాట. This is what is all about. Okay. Next, VI commands లో చెప్పాను కదా, VI and what? సరే, ఇప్పుడు రియల్ టైంలో ఒక కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ని మీరు VIతో ఓపెన్ చేయాలి, బట్ అదే రీడర్లో ఓపెన్ అవ్వాలి. విఐ అంటే ఎడిటింగ్ కదా, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎడిట్ ద ఫైల్. అట్లానే నేను క్యాట్ కొడితే మొత్తం, ఇప్పుడు ఒక 10,000 లైన్స్ ఉంది అనుకోండి, క్యాట్ కొడితే ఏమవుతుంది? 10,000 లైన్ ప్రింట్ అయిపోతుంది. ఇట్స్ లైక్ మెస్సీ. నో, నేను ఓపెన్ చేయాలి, బట్ నేను వన్ బై వన్ లైన్ నేను చదువుకుంటూ వెళ్తాను అనమాట. అర్థమైందా కలదు మీకు? క్యాట్ విల్ ప్రింట్ ఎంటైర్ లైన్. మరి నీకు 10,000 లైన్స్ వచ్చేస్తుంది. మీరు ఎంత కొంచెం స్క్రోల్ అప్ చేసినా కానీ ఇట్లా కొంచెం వరకే వెళ్తుంది, దాని పైన ఇంకెళ్దు. I want to open a file in read only. This is the question. But I don't want to use cat. I want to use VI. But I don't want to edit the file, but it should be in read only mode. దానికి మనం view వాడతాం. ఏంటి? Opening a file in read only mode. Okay, view. Let's say example file 9. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమైనా ఓపెన్ అయిపోయింది. మీరు ఐ టైప్ చేసి ట్రై చేసినా కానీ రాసినా కానీ దాన్ని మీరు సేవ్ చేయలేరు. ఇక చూడండి ఏమంటుంది. ఓకేనా, నువ్వు ఓపెన్ చేసావు అంటే ఐ వాంట్ టు ఓపెన్ ద ఫైల్, బట్ నేను పొరపాటున కూడా నేను మాడిఫై చేయకూడదని జాగ్రత్తగా నేను ఓపెన్ చేసుకుంటాను అనుకుంటే వ్యూ వాడండి. ఏం వాడాలి? విఐ వాడకండి. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్. వాట్ షుడ్ ఐ డూ?
I have to come out of the file without saving. What I have to do? అదే escape colon q exclamatory. Done. I didn't modify any file. I just opened this file. So view followed by what? File name will tell you, will open the file in read only mode. Is it clear? Andaru? Done. అది వ్యూ. వ్యూకి విఐకి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఎడిటింగ్ విఐలో వస్తుంది. వ్యూ విల్ వర్క్ లైక్ విఐ ఓన్లీ, బట్ ఇట్స్ రీడ్ ఓన్లీ మోడ్. ఓకే, డన్. రీడ్ ఓన్లీ మోడ్ అయిపోయింది, ఫైల్ పర్మిషన్స్ అయిపోయినాయి. సరే, ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న ఫైల్ పర్మిషన్స్ లో మీకు ఒక చూపిస్తాను. వాట్ డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ let me switch to root user. Okay, done. What is the date? What is the time? Okay, done. ls-l. I'll go inside the project. Okay, and I'll see I have 2 files and 2 folders. 2 files and what? 2 folders. What is the default permission for the folder you're seeing? 755. What is the default permission? 755 for folder, and default permission for what file is 644. Clear? Okay. ఇప్పుడు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఫైల్ F1కి ఓనర్కి కానీ గ్రూప్కి కానీ నేను దేన్ని హైలైట్ చేసిన చూడండి, దేన్ని హైలైట్ చేసిన అబ్జర్వ్ చేయండి. అదర్కి కానీ ముగ్గురికి కూడా ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ లేవు, అవునా కదా? ఓనర్కి లేవు, గ్రూప్కి లేదు, అదర్స్కి ఎవరికి ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ లేవు. వన్ షాట్లో ఈ ముగ్గురికి నేను ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి వితౌట్ టచింగ్ అదర్ పర్మిషన్స్. అర్థమైందా కలదా? క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోమ్మా, ఒకసారి క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకో. I want to give only execute permissions to owner, group, and what? Others ఇవ్వాలి without modifying, touching other permissions to that file. పర్మిషన్స్ ఏంటమ్మా బై డిఫాల్ట్? 644 కదా. ఇప్పుడు నేను ఏమడుగుతున్నా, నేను ఐ వాంట్ టు యాడ్ ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ ఒకటే యాడ్ చేయాలి ముగ్గురికి. ఎలా యాడ్ చేస్తాను? ఏమైనా నెంబర్ చెప్తారా? చెప్పండి, ట్రై చేయండి. Guys who are online, did you understand my question? I have a file with 644 permission. అర్థమైందా? ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ యాడ్ చేయాలి ముగ్గురికి. ఏ నెంబర్ ఇవ్వాలి? 1 ఎగ్జిక్యూటివ్ వాడతాం. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? 7 ఇస్తే ఓనర్కి వస్తుంది. ఆల్రెడీ రీడ్ ఉంది కదా ఇక్కడ. 41 ఇల్లేం కదా. యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 3 digits నా, 777. ఫస్ట్ 7 ఇస్తావు. ఆల్రెడీ దీనికి ఏం చేయాలి? రీడ్ ఉంది కాబట్టి. రీడ్ ఈజ్ 4. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎగ్జిక్యూట్ యాడ్ చేయాలంటే 6ఆ 5ఆ? 755 ఇవ్వాలి, అవునా? ఇంత కాంప్లికేషన్ ఎందుకు మనకి? సో మీకు ఈజియెస్ట్ మెథడ్ చెప్తా. టాస్క్ మళ్ళీ అర్థం చేసుకోండి. ఐ వాంట్ టు యాడ్ ది ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్, అంటే రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ అనే ఏదో ఒక మూడిట్లో ఏదన్నా ఒకటే పర్మిషన్ ముగ్గురికి ఇవ్వాలి అంటే, ఓకే, సిహెచ్ఎంఓడి ఏదైతే మీరు యాడ్ చేయాలనుకుంటారో ఆ పర్మిషన్ని ప్లస్ ఎగ్జిక్యూట్ అనే దాన్ని నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. కానీ ఎవరికి చెప్పట్లేదు నేను? ఓనర్కి, గ్రూప్కి, అదర్స్కి, ముగ్గురికి యాడ్ అయిపోతుంది. దేనికి? ఇది ఫైల్ 1కి. చూడండి ఒక్కసారి మళ్ళీ చెక్ చేయండి కమాండ్. ఇప్పుడు ఏమేమి చూసారా? ఎగ్జిక్యూట్ ఇక్కడ వచ్చిందా? ఇంతకుముందు ఇక్కడ లేదు ఎగ్జిక్యూట్ ఇక్కడ వచ్చింది, ఇక్కడ వచ్చింది, ఇక్కడ వచ్చింది. అర్థమైందా? నేను ఇంకో కమాండ్ ఇస్తాను, మీకు ఏం అర్థం చెప్పండి.
F1 కి ప్లస్ ఎక్స్ అన్నాను, ప్లస్ డబ్ల్యూ అన్నాను. రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ తీసుకోవట్లేదు ఎందుకు? రైట్ తీసుకోవాలి. ఓకే, 1 second. Let's try F2. I have to check with this. So, once again, I'm telling you, right? ఒక్కటే పర్మిషన్ ముగ్గురికి ఇవ్వాలి అంటే ఇది కమాండ్. ఇంతకుముందు ఎలా ఇచ్చాం మనం? ప్లస్ ఎక్స్ ఇచ్చాం కదా, అట్లా ప్లస్ డబ్ల్యూ ప్లస్ ఆర్ ఇచ్చిన ముగ్గురికి వెళ్ళిపోతుంది. ప్లస్ ఎక్స్ ఎక్కువ వాడతాం బాగా ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ బేసిక్గా. ఓకే, బట్ దిస్ ఈస్ ద కమాండ్. CH mode. What is CH mode? Tell me. Change mode. What is CH mode అని టైప్ చేస్తే చేంజ్ ది మోడ్ అంటే వాళ్ళ పర్మిషన్స్ మారుస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? నా నెక్స్ట్ కమాండ్ చెప్తాను, కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. ఇది ఫైల్ 1 ఫైల్ 2 కి ఓనర్ ఎవరు? సరిగ్గా చూడండి స్క్రీన్ పైన. ఫైల్ 1 కి ఫైల్ 2 కి ఓనర్ ఎవరు? రూట్ కదా. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎలా చెక్ చేస్తారు? ఈ రెండిట్లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది మీరు. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఆల్వేస్ యూజర్ నేమ్, సెకండ్ వన్ ఇస్ వాట్? గ్రూప్ నేమ్. ఓకే, ఇప్పుడు సరిగ్గా వినండి. I want to change the ownership of the file. I repeat, I want to change the ownership. ఇప్పుడు రూట్ కదా ఓనర్, నాకు రూట్ కాదు, నేను వేరే అతనికి మార్చాలనుకుంటున్నాను ఓనర్షిప్ని. డెవాప్స్ అనే యూజర్కి, డెవాప్స్ అనే యూజర్ ఉన్నాడో లేదు ఎలా చెక్ చేస్తారు చెప్పండి? హౌ డు ఐ చెక్ ఇఫ్ ద యూజర్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్? వన్ కమాండ్ తోటి ఒక యూజర్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యాడా లేదా ఎలా చెక్ చేస్తారు? ఐడి డెవాప్స్ యూజర్ నేమ్ ఉన్నాడు కదా, ఇతను ఏ గ్రూప్ చెందాడు? యూజర్ నేమ్ డివాప్స్ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఓకే, ఐడి లెట్స్ ట్రై విత్ అనదర్ వన్. యూ షుడ్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ గ్రూప్ నేమ్. ఐడి సచిన్. ఇప్పుడు చూడండి, సచిన్ యూజర్ నేమ్ వేరు, గ్రూప్ వేరు. ఓకేనా? ఇప్పుడు సరిగ్గా చెప్తా వినండి. ఈ F1 అనే ఫైల్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఓనర్ ఎవరు? గ్రూప్ ఎవరు? రూట్ కూడా, గ్రూప్ కూడా రూటే. ఓకేనా? నౌ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ టు సచిన్ యాజ్ అ యూజర్ నేమ్ అండ్ గ్రూప్ యాజ్ AWS. ఐ వాంట్ ఫైల్ పర్మిషన్స్ కాదు, ఫైల్ పర్మిషన్స్ అయిపోయినాయి. మీకు అర్థమైంది? 777 666 555 444 అన్ని ట్రై చేయండి. ఓకేనా? ఆల్ కాంబినేషన్స్ ట్రై చేయండి, దట్ విల్ వర్క్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ది ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ద ఫైల్. రూట్ కాదు, ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ది ఓనర్ అండ్ ద గ్రూప్. సో దానికి వాడే కమాండ్ chown. ch mod వేరు, chown వేరు. సో వాట్ ఈస్ chown? వాట్ ఈస్ chown? చేయండి. చేంజ్ ది ఫైల్ ఓనర్ అండ్ వాట్? ఫైల్ ఓనర్షిప్ మారుస్తున్నాం అనమాట బేసిక్గా. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నేను ఓనర్, నేను నీకు ఇచ్చేయాలనుకుంటున్నాను. నీకు ఇచ్చేయాలి, ప్లస్ నువ్వు ఏ గ్రూప్కు చెప్పాలి, నువ్వు ఏ గ్రూప్లో ఉన్నావో చెప్పాలి. దానికి మనం ఏం చేస్తాము? అసలు నువ్వు ఏ గ్రూప్లో ఉన్నావని చెక్ చేయడానికి. అవునా? అదవుతుందా సెషన్ ఇక్కర్లేదా? ఇప్పుడు నేను రూట్, నేను ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పటికి నా యూజర్ నేమ్, నా గ్రూప్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను నీకు ఇచ్చేయాలనుకుంటున్నాను. ఐ వాంట్ మేక్ యూ యాజ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ద గ్రూప్, ఓనర్ ఆఫ్ ద ఫైల్. సో ఐ హ్యావ్ టు చెక్ విచ్ గ్రూప్ నువ్వు తెలియాలి కదా నాకు. అందుకనే ఐడి ఆ యూజర్ నేమ్ కొడితే తనకి ఏ గ్రూప్లో ఉన్నా నాకు తెలుస్తుంది. సో నౌ లెట్స్ చేంజ్ ఇట్. చేంజ్ ది ఓనర్షిప్. టు హూమ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్? సచిన్. ఓకే, ఏ గ్రూప్లో ఉన్నాడు? AWS. అంటే యూజర్ నేమ్ గ్రూప్కి మారుస్తున్నాను. దేన్ని మారుస్తున్నాను? ఫైల్ 1 మార్చేస్తున్నాను, అంతే. మారిపోతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇంతకుముందు ఎవరున్నారు? రూట్. ఇప్పుడు ఎవరున్నారు? అర్థమైందా? దిస్ ఈజ్ హౌ యూ చేంజ్ ది ఫైల్ పర్మిషన్. ఓకేనా? అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? ఎస్ సార్. యా. ఇప్పుడు సచిన్ వచ్చి రూట్లో ఉన్నదాన్ని సచిన్ యూజర్కి మార్చేసుకోగలుగుతాడా? ఎప్పుడేం గుర్తుపెట్టుకోండి, నువ్వు ఫైల్ ఓనర్ అయితే నేను లాక్కోలేను, నువ్వు నాకు ఇవ్వచ్చు, నేను తీసుకోలేను. అర్థమైందా? కాన్సెప్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్. I can, if I am the file owner, I can change it to you.
బట్ యూ కాంట్ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ మీ. నేను ఇవ్వటం వేరు, నువ్వు తీసుకోవడం వేరు. నువ్వు మళ్ళీ నీ ఫైల్కి నువ్వు నాకు ఇవ్వచ్చు. అర్థమైందా? నా ఫైల్ నువ్వు తీసుకోలేవు. ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనము డెవాప్స్ యూజర్కి లాగిన్ అవుదాం. ఓకే, ఏంటది? డెవాప్స్ యూజర్కి నేను లాగిన్ అయ్యాను. హూ ఆమ్ ఐ? డెవాప్స్ యూజర్. ఓకేనా? ఇక్కడ LS-L కొడితే ఏం లేదు, ఒక టచ్తో ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఆర్ cd/tempకి వెళ్దాం. టెంప్ ఇస్ కామన్ లొకేషన్ కదా. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం. టచ్ ఏబిసి ఫైల్ అని క్రియేట్ చేద్దాం. ఫైల్ పేరు ఏంటి? ఎవరు ఓనరు? ఓకేనా, అయిపోయింది కదా. డెవాప్స్ ఈస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ వాట్? ఫైల్ ఏబిసి ఫైల్కి ఓనర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ అయ్యి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి సూడో సచిన్కి స్విచ్ అవుదాం. సారీ, SU-సచిన్కి స్విచ్ అవుదాం. సచిన్ కూడా టెంప్కి వెళ్ళాడు. ఇక్కడ ఫైల్స్ చూశాడు. ఓ, ఇది ఏబిసి అంట, ఏంటో చూద్దాం దీంట్లో అని చెప్పేసి క్యాట్ ఏబిసి ఫైల్ 1 అని ఉంది. ఓకే, ఆర్ హీ విల్ ట్రై టు, అంటే టెంప్ కదా, ఇది ఒక తలనొప్పి. టెంప్లో ఉంటే మనకి రీడ్ రైట్ పర్మిషన్స్ వస్తాయి ఒక్కొక్కసారి. లెట్ మీ గివ్ ఎ ట్రై. తీసేస్తుంది, బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్. వాట్ ఇట్ ఈస్, ఫైల్ రిమూవ్ అయిందో చూడండి. హూ ట్రై టు డిలీట్ ద ఫైల్, బట్ హూ ఈజ్ ఓన్డ్ బై, హూ ఓన్స్ దట్ ఫైల్? సో ఇక్కడ ఏమని వస్తుంది? RM ట్రై చేస్తే ఏం ట్రై అయింది? రిమూవ్ ద రైట్ ప్రొటెక్టెడ్ రెగ్యులర్ ఫైల్. ఎస్ అంటే ఎస్, కెనాట్ రిమూవ్, ఆపరేషన్ నాట్ పర్మిటెడ్. ఎందుకు డిలీట్ చేయలేకపోయాడు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు ఓనర్ కాదు. ఓకేనా, నీకు సంబంధం లేని ఫైల్ నువ్వు డిలీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నావు. అది ఫస్ట్ కేస్. అట్లీస్ట్ లేదు, ఐ నో ఐఎమ్ నాట్ ద ఓనర్, బట్ ఐ బిలాంగ్ టు దట్ గ్రూప్. అదేమా, మీకు అర్థమవుతుందా? ఒక ఫైల్ని ఎవరు డిలీట్ చేయగలుగుతారు? ఒకటి, ఇద్దరే డిలీట్ చేయగలుగుతారు. సరిగ్గా వినండి. అరే, ముగ్గురు డిలీట్ చేయగలుగుతారు. చెప్తాను, సరిగ్గా వినండి. ఇవన్నీ మీరు RM కొడుతున్నప్పుడు ఇవన్నీ ఫేస్ చేస్తారు, రిమూవ్ చేస్తున్నప్పుడు. హూ క్యాన్ డిలీట్ ఎ ఫైల్? దట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్. చెప్పండి ఆన్సర్స్ ఏంటి? ఒకటి, రూట్ క్యాన్ డిలీట్ ఎ ఫైల్, ఆర్ ఓనర్ క్యాన్ డిలీట్ ఎ ఫైల్, ఆర్ ద పర్సన్ అదర్, అంటే ద పర్సన్ షుడ్ బిలాంగ్ టు ద గ్రూప్ అండ్ ఆ గ్రూప్ కి రైట్ పర్మిషన్స్ ఉండాలి. రైట్ పర్మిషన్స్ కాదు, ఆ గ్రూప్ కి రైట్ పర్మిషన్స్ ఉండాలి. ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, హూ క్యాన్ డిలీట్ అ ఫైల్? ఒక ఫైల్, ఒక లైనెక్స్ లో ఒక ఫైల్ ని ఎవరు డిలీట్ చేయగలుగుతారు? ముగ్గురు డిలీట్ చేయగలుగుతారు. ఒకళ్ళు రూట్ అడ్మిన్ కాబట్టి, రెండు ఆ ఫైల్ ఓనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో, మూడు గ్రూప్ కి సంబంధించిన వ్యక్తి డిలీట్ చేయగలుగుతాడు, కానీ వాడికి రైట్ పర్మిషన్స్ ఉండాలి. అర్థమైందా? లెట్స్ ట్రై దిస్ వన్ గైస్. ఇప్పుడు సరిగ్గా చూడండి. ఏబిసి ఫైల్ 1 ఎవరు ఓనర్? యాక్చువల్గా డెవాప్స్. బట్ నేను ఇప్పుడు ఏ యూజర్ కింద లాగిన్ అయ్యా? ఓకే, సచిన్ కింద లాగిన్ అయ్యాను. నేను డిలీట్ చేయగలుగుతానా? RM-RF డెవాప్స్ అని నేను డిలీట్ చేస్తే ఏంటి? డెవాప్స్ అంటారు ఏంటి? సారీ, ఫైల్ నేమ్ అమ్మా, ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఏమంటుంది? సో వేరే వాళ్ళు ఆ ఫైల్ని నువ్వు డిలీట్ చేయలేవు. ఓకేనా? ఎగ్జిట్. రూట్ డిలీట్ చేయగలుగుతాడా టెంప్కి వెళ్ళి? హూ am I logged in as what? Root user. Can a root user can delete it? Let's try this one. Yes, sir. RM-RF and ABC ఫైల్ పోయిందా ఫైల్? ఎందుకంటే అడ్మిన్ కాబట్టి. ఇప్పుడు మళ్ళీ స్విచ్ అవుదాము. ఎవరికి? SU-DevOpsకి. ఓకే, మళ్ళీ టెంప్కి వెళ్దాం. డెవాప్స్ నుంచి మళ్ళీ టచ్తో ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, టచ్ ABC ఫైల్ 1. అగైన్, హూ ఇస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ దిస్ ఫైల్? డెవాప్స్. గ్రూప్ ఏంటి? డెవాప్స్. ఈ గ్రూప్ లో చూస్తే ఎవరికి ఉంది పర్మిషన్? గ్రూప్ యూజర్ సెకండ్, ఎంతగా ఈ మధ్యలో ఉన్నది గ్రూప్ పర్మిషన్స్ కదా. ఎవరైతే ఇంతకుముందు సచిన్ డిలీట్ చేయడం ట్రై చేశాడు, అవునా? సచిన్ ట్రై టు డిలీట్ ద ఫైల్, బట్ వై సచిన్ అనేబుల్ టు డిలీట్ ద ఫైల్? బికాస్ సచిన్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు DevOps గ్రూప్. ఓకేనా? ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే,
ఇప్పుడు సచిన్ డిలీట్ చేయాలి, అది టాస్క్. ఏం చేయాలి చెప్పండి? సచిన్ అనే ఒక వ్యక్తి డెవాప్స్ అనే యూజర్ ద్వారా క్రియేట్ చేసిన ఫైల్ని, ఏబిసి అనే ఫైల్ని డిలీట్ చేయాలి. ఏం చేయాలి చెప్పండి? దీన్ని చాలా రెండు రకాలుగా అచీవ్ చేయొచ్చు దీన్ని మనం. ఈ టాస్క్ అర్థమైందో నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. ఒక్కసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, చెప్పండి, మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి. చాలా రకాలుగా మనం ట్రై చేసి దీన్ని సరిగ్గా చూడండి. వాట్ ఈస్ ద కామన్ మౌంట్ పాయింట్? వాట్ ఈస్ ద మౌంట్ పాయింట్ అమ్మా? /temp. And what is the file created? File name is what? ABC file. And who is the owner of the file? And who created this one? Huh? DevOps. So DevOps user created this file. ఇది క్లియరా? ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసిన పర్మిషన్స్ ఏంటి? ఫైల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏంటి? 644 కదా. అంటే ఏంటి 644 అంటే ఏంటి? 6 అంటే ఏంటిది? ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వాట్? రీడ్ అండ్ రైట్. కరెక్ట్. రీడ్ రైట్ వచ్చినాయి, ఎగ్జిక్యూట్ లేదు. 4 అంటే ఏంటి? ఓన్లీ రీడ్, మిగతా రెండు లేవు. అదర్స్ కూడా ఓన్లీ రీడ్, మిగతా ఏం లేవు. ఇది కేస్ 1 అయిపోయింది. ఇప్పుడు అదర్ పర్సన్, హిజ్ నేమ్ ఇస్ వాట్? ఇప్పుడు సచిన్కి ఇచ్చిన టాస్క్ ఏంటంటే ఈ ఫైల్ని సచిన్ డిలీట్ చేయాలి, ఇది టాస్క్. ఓకేనా? సో మీరే హౌ డు యూ అప్రోచ్ దిస్ వన్? ఇది ఎట్లా కంప్లీట్ చేస్తారు మీరు చెప్పండి? మీరు ఏం చేయాలి అంటే, మీరు కమాండ్స్ ఇస్తారో, పర్మిషన్స్ ఇస్తారో, లేకపోతే గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తారో, ఏదైనా చేయండి. సచిన్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డిలీట్ దిస్ ఫైల్. సో 2 అప్రోచ్ ఉన్నాయి దీనికి. ఫస్ట్ అప్రోచ్ ఏంటి చెప్పండి? సో ఈ ఫైల్కి మనం గ్రూప్ చూడాలి. ఓకేనా? ఈ ఫైల్కి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనం? గ్రూప్ చూడాలి. ఓనర్ వచ్చి డెవాప్స్, గ్రూప్ ఏంటి? గ్రూప్ కూడా డెవాప్స్. కాబట్టి ఫస్ట్ కేసు ఏంటంటే, ఈ సచిన్ సచిన్ కొట్టండి. ఐడి సచిన్ కొడితే మీకు ఏమని వస్తుంది? సచిన్ యాక్చువల్గా AWS అనే గ్రూప్లో ఉన్నాడు. ఓకేనా? కాబట్టి ఇతను డిలీట్ చేయలేకపోతున్నాడు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ 2 రకాలుగా, దెర్ ఆర్ 2 ways టు అచీవ్ దిస్ టాస్క్. ఏం టాస్క్? సచిన్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డిలీట్ దిస్ ఫైల్. సచిన్ని తీసుకొచ్చి ఇదే గ్రూప్లో పెట్టండి. ఒకటి. కానీ మీరు సచిన్ ఈ గ్రూప్లో పెట్టినా కానీ గ్రూప్కి ఏముంది? ఇంకా ఓన్లీ రీడే ఉంది. మీరు సచిన్ని తీసుకొచ్చి గ్రూప్లో యాడ్ చేసినంత మాత్రాన సచిన్ డిలీట్ చేయలేడు. ఎందుకు? ఇంకా గ్రూప్లో ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్సే ఉన్నాయి, రైట్ పర్మిషన్స్ లేవు. అర్థమవుతుందా కదా? బట్ స్టిల్ విల్ ట్రై. హౌ డు వి యాడ్ సచిన్ టు అ గ్రూప్? ఆ డెవాప్స్ గ్రూప్కి యాడ్ చేయాలి. ఎలా యాడ్ చేస్తారు? యూజర్ యాడ్ చేస్తుంది, యూజర్ డెల్ డిలీట్ చేస్తుంది, గ్రూప్ యాడ్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తుంది. మీకు అర్థమైందా? మీరు చెప్పిన కమాండ్స్ ఏవైతే ఇప్పుడు దాకా ఉన్నాయో, మీరు 3 కమాండ్స్ చెప్పారమ్మా. యూజర్ యాడ్ విల్ యాడ్ వాట్? ఆ న్యూ యూజర్ కదా. బట్ ఇక్కడ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. యూజర్ డెల్ ఏం చేస్తుంది? ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ని డిలీట్ చేస్తుంది. ఇంకో కమాండ్ చెప్పారు ఏంటి? గ్రూప్ యాడ్ అని. గ్రూప్ యాడ్ ఏం చేస్తుంది? కొత్త గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తుంది. బట్ మీరు అడిగిన టాస్క్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద టాస్క్ ఐ హావ్ గివెన్ టు యూ? ఐ హ్యావ్ టు యాడ్ దిస్ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ టు ఎగ్జిస్టింగ్ గ్రూప్. అది టాస్క్. అప్పుడు మీరు యూజర్ మోడ్ ఏంటి? యూజర్ మోడ్ మీన్స్ మాడిఫైయింగ్ ఏ యూజర్ ని మనం అనే కమాండ్ని వాడతాం. మాడిఫైయింగ్ ఏ యూజర్ అనే కమాండ్ని వాడతాం. సో యూజర్ మోడ్ ఏం చేయాలి? ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి. రూట్ ప్రాంప్ట్కి వెళ్ళండి. హూ కెన్ మాడిఫై ఏ యూజర్? ఓన్లీ రూట్. కరెక్ట్. ఓన్లీ రూట్ కెన్ మాడిఫై యూజర్, నో బడీ ఎల్స్. అందుకని రూట్ ప్రాంప్ట్ లాగిన్ అవుతున్నాను. ఓకే. యూజర్ మోడ్ సరిగ్గా చూడండి. యూజర్ మోడ్ ఎవరిని మారుస్తున్నాను? ఎవరిని మార్చాలి? సచిన్ అనే యూజర్ని నేను మార్చాలి. ఓకే. యూజర్ మోడ్ సచిన్. ఓకే. ప్రైమరీ గ్రూప్ని ఏంటి? AWS ఉంది. బట్ ఇప్పుడు నా టాస్క్ ఏంటి? ప్రైమరీ గ్రూప్ మార్చాలా నేను? నో, ప్రైమరీ గ్రూప్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంటుంది. సో డోంట్ మాడిఫై ఎనీథింగ్. లేదా మీరు -G ఇవ్వాలనుకుంటే స్టిల్ యూ కెన్ గివ్ వాట్? AWS అనే ఉంచండి. బట్ మనం ఏం చేయాలి? -G ఇచ్చి తనని వాట్
డెవాప్స్ అని బాస్ నీ ఎగ్జిస్టింగ్ నీకు సెకండరీ గ్రూప్ వచ్చి డెవాప్స్ అని మార్చాలి అని ఎంటర్ కొడితే తను డెవాప్స్ గ్రూప్కి యాడ్ అవుతాడు. ఇది టాస్క్ 1. బట్ రిమెంబర్, స్టిల్ క్యాన్ సచిన్ డిలీట్ దిస్ ఫైల్? నో. ఎందుకు? ఈ ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి, 4 ఉంది కదా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తే ఈ గ్రూప్ కి రైట్ పర్మిషన్స్ యాడ్ అవుతాయి? సరే, దీనికి రైట్ పెట్టి దీనికి ఇవ్వండి. రైట్ పర్మిషన్ యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది నెంబర్? రైట్ పర్మిషన్ నెంబర్ ఎంత? మా రీడ్ ఈజ్ 4, sir. రైట్ ఈజ్ 2, ఎగ్జిక్యూట్ ఈజ్ 1. Yeah. సో ఓన్లీ 4 ఉంది. దీనికి ఏం యాడ్ చేయాలి? 2 యాడ్ చేయాలి. 2 కలిపితే ఎంత అవుతుంది? సో ఏం పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి నేను ఫైల్ కి? 644 ఉన్న దాన్ని 664. స్టెప్ 1 అయిపోయిందా? వి మోడిఫైడ్ ది యూజర్. ఎస్ ఆర్ నో? యూ హ్యావ్ టు లాగ్ ఇన్ టు రూట్ యూజర్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ టాస్క్. ఇప్పుడు స్టెప్ 2 ఏంటి? రూట్ యూజర్ నుంచి డెవాప్స్ యూజర్ కి లాగిన్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు డెవాప్స్ యూజర్ కదా మార్చాల్సిన ఫైల్ పర్మిషన్, అవునా కదా? డెవాప్స్ యూజర్ కి లాగిన్ అయ్యి ఏం కమాండ్ కొడతారు చెప్పండి? సెకండ్ స్టెప్ లో ఏం కొడతాం? డెవాప్స్ యూజర్ కి లాగిన్ అయ్యా నేను. డెవాప్స్ యూజర్ కి లాగిన్ అయ్యానమ్మా. కమాండ్ ఏంటి చెప్పండి? chmod 664 ఫైల్ పేరేంటి? ఏబిసి ఫైల్. ఏబిసి ఫైల్ అవుతుంది కదా, దానికి మారిస్తే ఈ 644 నుంచి 664కి మారిపోయింది. అయిపోయిందా స్టెప్ 2? ఇప్పుడు టాస్క్ ఏంటి? ఒరిజినల్ టాస్క్ ఏంటి? లాగిన్ యాజ్ అ సచిన్ యూజర్ అండ్ గో అండ్ డిలీట్ వాట్ ఫైల్? ఏబిసి ఫైల్ విచ్ ఈస్ దేర్ అండర్ టెంప్. అర్థమైందా టాస్క్ మీకు? ఎస్ సార్ నో? చాలా చిన్న టాస్క్ అసలు ఇది, కానీ లుక్ ఎట్ ద కాంప్లికేషన్. ఎవడు పడితే వాడు ఎక్కడ పడితే ఏ ఫైల్ని పెడితే ఆ ఫైల్ని డిలీట్ చేయలేడు. యూ కెన్ నాట్ డిలీట్ ఎనీ ఫైల్ ఎనీవేర్, వాట్ ఎవర్ ద ఫైల్ విచ్ యూ వాంట్. దిస్ ఇస్ సో highly secured. So it all depends upon what? File permissions. అందుకనే మీరు ఫైల్ పర్మిషన్స్ లో ఎక్స్పర్ట్ అవ్వాలి. ఫైల్ పర్మిషన్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మెథడ్ యూ కెన్ సెక్యూర్ ఎ ఫైల్. ఫైలే కాదు, ఫోల్డర్ కూడా. సో మీకు ఈ 777 పర్మిషన్, రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్, ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు బాగా అర్థం అవ్వాలి. అండ్ రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ కి ముగ్గురికి ఉంటుంది, ఓనర్కి ఉంటుంది, గ్రూప్కి ఉంటుంది, అదర్స్కి ఉంటుంది. ఇది బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి మీరు. ఒక చిన్న టాస్క్ ఇచ్చాను. వాట్ ఇస్ ద టాస్క్? లెట్స్ గో అండ్ అండర్స్టాండ్ ద టాస్క్ అండ్ క్లోజ్ ఇట్ ఆఫ్, ఓకే, ఫర్ ద డే. టాస్క్ ఏంటి? దిస్ ఈస్ ఫర్ 9 AM 10 AM గైస్. వాట్ ఇస్ ద టాస్క్? లెట్స్ గో వన్ బై వన్. నేను రాస్తున్నాను చూడండి, పెడతాను గ్రూప్లో. లాగిన్ యాజ్ లాగిన్ యాజ్ ఫస్ట్ స్టెప్. ఓకే, లాగిన్ అయ్యాడు. గో టు వాట్? గో టు టెంప్ డైరెక్టరీ, /temp డైరెక్టరీ /temp మౌంట్ అంటాం. అండ్ దెన్ వాట్? క్రియేట్ ఎ ఫైల్. వాట్ ఈస్ దట్ ఫైల్ నేమ్? ఏబిసి ఏదో ఫైల్, లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైల్ 1. ఒక ఫైల్ 1 క్రియేట్ చేయండి. డన్. స్టెప్ 1 అయిపోయింది. వాట్ ఇస్ స్టెప్ 2? ఎగ్జిట్ యాజ్ వాట్? DevOps user and login as what? Sachin user. ఏం చేస్తారు అప్పుడు మీరు ఇక్కడ? ఎగ్జిట్ అయితే ఎగ్జిట్ అని కమాండ్ కొడితే రూట్కి వస్తారు. మళ్ళీ రూట్ నుంచి su వాట్? సచిన్. అసలు మీకు డెవాప్స్ యూజర్కి ఎట్లా లాగిన్ అవుతారు తెలుసు కదా మీకు? ఫస్ట్ మీరు వేగ్రెంట్ యూజర్కి లాగిన్ అవటం. యూ లాగిన్ యాజ్ వాట్ యూజర్? వేగ్రెంట్ నుంచి sudo -i కొడితే యూ విల్ కనెక్ట్ టు రూట్ నుంచి su డెవాప్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. అప్పుడు మీరు డెవాప్స్ యూజర్కి వస్తారు, అంతేనా? సో వేగ్రెంట్ టు రూట్
రూట్ టు డెవాప్స్, డెవాప్స్ టు రూట్, రూట్ టు సచిన్. అర్థమవుతుందా? స్విచ్చింగ్ అనమాట. ఇది బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు సచిన్ యూజర్లోకి వచ్చేసారు, సచిన్లోకి లాగిన్ అయ్యారు. డన్. ఇప్పుడు ఏం చేశారు సచిన్? సిడి టెంప్కి వెళ్ళండి, వెళ్ళారా? పిడబ్ల్యూడి కొట్టండి. దెన్ వాట్? ls-l కొట్టండి, మీకు ఆ ఫైల్ 1 కనిపిస్తుంది, అవునా? దెన్ వాట్ ఇస్ ద కమాండ్? rm-rf ఫైల్ 1. అంతేనా? ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఏమొస్తుంది? ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది, అనేబుల్ టు డిలీట్ అ ఫైల్. ఎందుకు? అసలు నువ్వు ఓనర్ కాదు, లేదా నువ్వు గ్రూప్లో లేవు. నువ్వు గ్రూప్లో లేవు, నువ్వు ఓనర్ కాదు, మరి నువ్వు ఎట్లా డిలీట్ చేసావు ఫైల్ని? అంతేనే కదా? సో దట్ ఈస్ అ ఇష్యూ. గాట్ ఇట్? హౌ డు ఫిక్స్ ఇట్? ఇక్కడ దాకా ఒక స్టెప్, ఇక్కడ నుంచి ఇది కేసు. దీని ఒక టాస్క్ ఇది బేసికలీ. వాట్ ఇస్ ద టాస్క్? టెల్ మీ, వాట్ ఇస్ ద టాస్క్? Sachin user has to delete a file which is owned by DevOps user. అర్థమైందా? ఈ ఒక్క టాస్క్ చేస్తే ఫైల్ పర్మిషన్స్ అయిపోతాయి. రేపటి నుంచి మనం మౌంటింగ్లోకి వెళ్దాం. మౌంట్స్ క్రియేట్ చేసిన గుర్తుందా? మౌంట్ ఏంటి? //home. అట్లా మనం ఒక కొత్త మౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి. మన నచ్చిన మౌంట్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని మౌంట్ చేసుకోవాలి. దాన్ని అంటే నేను df-h కొడితే ఇట్ హ్యాస్ టు షో అండర్ మౌంట్ పాయింట్ కింద చూపించాలి. అప్పుడే దాని గురించి మనం ఈ ETCFS ట్యాబ్లో ఎట్లా ఇవన్నీ. సో టుమారో పార్టీషనింగ్ అండ్ మౌంటింగ్, ఐ మీన్ మండే అన్వర్డ్స్. ఓకే, వాట్ ఈజ్ ఏ పార్టీషన్? ఒక పార్టీషన్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, దాని ఒక మౌంట్ కింద ఎట్లా చేస్తాం, ఎట్లా మౌంట్ చేస్తాం, ఎట్లా అన్మౌంట్ చేస్తాం, దాని పర్మిషన్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ చూస్తాం అనమాట మండే రోజున. ఓకే, Anusha, you are writing something on the screen, please. Got it? I don't know how do I get rid of this one. Coach sanity. Understood? Now how do you fix it? Please tell me, quick, fast. ఎలా ఫిక్స్ చేస్తాం అమ్మా చెప్పండి. ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసాం కదా. ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి, లుక్ ఎట్ ద డయాగ్రామ్. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? లాగిన్ యాజ్ సో ఇక్కడ లాగిన్. నేను ఇంకా స్టెప్స్ ఇవ్వను, అంటే ఇట్లా స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పను, మీకు స్టెప్స్ రాస్తాను, మీరు టైప్ చేసుకోండి. లాగిన్ యాజ్ రూట్. షుడ్ ఐ లాగిన్ యాజ్ రూట్? నో. I should login as what? డెవాప్స్కి వెళ్ళిపోండి. డెవాప్స్కి వెళ్ళి పర్మిషన్ చేంజ్ చేయండి. దేని పర్మిషన్? ఆ ఫైల్ పర్మిషన్. హూ ఇస్ ద ఓనర్? డెవాప్సే కదా ఓనరు. డైరెక్ట్కి వెళ్ళి పర్మిషన్ చేంజ్ చేసేయండి. ఎట్లా చేంజ్ చేస్తారు? లాగిన్ యాజ్, నేను అన్ని స్టెప్స్ ఇవ్వను, మీకు జస్ట్ పాయింట్స్ రాస్తాను, ఆ స్టెప్స్ మీరు చేయండి. చేంజ్ ది పర్మిషన్ ఫ్రమ్ 644 to 664 మార్చేసేయండి. సింపుల్ కమాండ్, మీకు కమాండ్ తెలుసు. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? నౌ లాగిన్ యాజ్ వాట్? సచిన్ యూజర్. లాగిన్ యాజ్ వాట్? రూట్ యూజర్. అండ్ దెన్ వాట్? ఇప్పుడు కమాండ్ ఇస్తాను. ఏంటి కమాండ్? యూజర్ మోడ్. ఏ యూజర్ మోడిఫికేషన్ చేస్తున్నాం? సచిన్. అండ్ వాట్? ప్రైమరీ గ్రూప్ AWS ఇస్తాము, దాన్ని మార్చము. సెకండరీ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డెవాప్స్లోకి మారుస్తున్నాం. ఓకేనా? అంటే ఇతను డెవాప్స్లో కూడా గ్రూప్లో కూడా పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఇంతే. డన్. ఎంటర్ కొట్టండి. యూజర్ మాడిఫై అయిపోతాడు. మాడిఫై అయ్యాడా ఎలా తెలుస్తుంది మీకు? ఐడి మళ్ళీ సచిన్ చెక్ చేసుకోవాలి, పర్మిషన్స్ మారినాయా లేదా, అంటే ఆ గ్రూప్లోకి వచ్చాడా లేదా అనేది. ఇక చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ చెక్ చేస్తాను, చూస్తున్నాను చూడండి. ఐడి, లెట్ మీ ఎగ్జిట్. రూట్లో ఉన్నానా? రూట్లో ఐడి సచిన్. సచిన్ బిలాంగ్స్ టు ఓన్లీ 2 గ్రూప్స్. ప్రైమరీ గ్రూప్ వచ్చి AWS, సెకండరీ గ్రూప్ వచ్చి అజ్యూర్. ఇప్పుడు ఈ అజ్యూర్ పోకుండా యాడ్ చేయాలి మీరు. ఏం పోవాలి? అజ్యూర్ని పోవద్దు. డెవాప్స్ యాడ్ చేసినంత మాత్రాన ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ వాట్ హీ షుడ్ గెట్ రిడ్ ఆఫ్ వాట్? అజ్యూర్. AWS లో ఉండాలి ప్రైమరీ గ్రూప్, సెకండరీ గ్రూప్ అజ్యూర్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో గ్రూప్ యాడ్ చేయాలి. ఏంటిది అది? డెవాప్స్.
సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారు మీరు? డెవాప్స్కి ముందు ఏం చేయాలి? అజూర్లో ఉండాలి, అజూర్ కామా డెవాప్స్ కూడా యాడ్ చేస్తానని చెప్పాలన్నమాట. అప్పుడు ఇది తీసేసి ఉట్టి డెవాప్స్ వస్తే ఏమవుతుంది? అజూర్ పోయి డెవాప్స్ వస్తుంది. సో ఐ వాంట్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ అజూర్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ వాట్? వన్ మోర్. ఇప్పుడు ఐడి సచిన్ కొడితే మారిపోతుంది మీరు. ఓకేనా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? రూట్ యూజర్ నుంచి ఏం చేయాలి మళ్ళీ ఇప్పుడు? లాగిన్ యాజ్, ఫైనల్ టాస్క్ ఏంటి? లాగిన్ యాజ్ సచిన్. ఓకే, go to temp directory and what? Remove the file1 which is owned by, okay na, by this the task will be completed. ఈ లెవెల్ మీరు చేస్తే ఫుల్ అసలు పర్మిషన్స్ అనేది క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది మీకు. చేయొచ్చు, కానీ అలా కాన్సెప్ట్ అది కాదు కదా. కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మీకు ఈ మధ్యలో ఉండే గ్రూప్ ఉంది సెక్షన్ చూసావా, ఓనర్ గ్రూప్, అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది మీకు చెప్పడానికి టాస్క్ ఇచ్చాను. గ్రూప్ ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఒక ఫైల్కి ఈ సెక్షన్ మీకు బాగా అర్థం అవ్వాలి. మై ఎజెండా, వాట్ ఈస్ మై ఎజెండా ఈజ్ ఈ సెక్షన్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది మీకు తెలియాలి. దట్ ఈస్ ద హోల్ పాయింట్. ఈ సెక్షన్ ఏంటి ఉంది, ఇక్కడ పేరే ఉంది రూట్. ఇక్కడ ఏది ఉందో ఈ మూడు ఉన్నదా, ఈ 3 మధ్యలో ఉంది కదమ్మా, ఈ మధ్యలో ఈ 3 ఉన్నాయా, ఈ గ్రూప్ కి ఎవరైతే బిలాంగ్ ఉంటారో అదే ఈ 3 ఎఫెక్ట్ అవుతాయని చెప్పడానికి మీకు ఈ ప్రాక్టీస్ అంతా. రూట్కి వెళ్ళిపోయి డిలీట్ చేసేయచ్చు, అది కాదు కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ ఈ 3, ఇది ఫస్ట్ 3 ఓనర్ అర్థమైంది. ఈ గ్రూప్ మీ బాగా అర్థం అవడానికి కాన్సెప్ట్ నేను చెప్పే కాన్సెప్ట్ అంతా. ఓకేనా? సరే, ఇప్పుడు ఐ టెల్ యూ వన్ మోర్ థింగ్. ఇది ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా? ఏంటి? ఓనర్కి ఏమున్నాయి? ఓనర్కి ఏముందమ్మా? అదర్స్కి ఏముంది? గ్రూప్కి ఏముంది? కానీ అదర్స్కి ఏముంది? అంటే ఫైల్ నాది, ఓనర్షిప్ ఏమో బయట ప్రపంచానికి. అందుకే ఈ కాంబినేషన్ అన్ని మీకు బాగా అర్థం అవ్వాలి అనేదే ఇది. ఈ ఫైల్ సిస్టమ్ పర్మిషన్స్ మీకు బాగా అర్థమైతే మీకు లైఫ్ లాంగ్ ఉపయోగపడుతుంది. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఫర్ లైఫ్ లాంగ్ ద కోర్స్ వాట్ ఈస్ యువర్ లెర్నింగ్. లైనెక్స్ అనే డెవాప్స్లో అనే కోర్సులో మనం లైనెక్స్ నేర్చుకుంటున్నాం, బట్ దిస్ ఎంటైర్ కెరియర్ మీకు ఏ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళినా ఉపయోగపడుతుంది మీకు ఇది, ఈ కాన్సెప్ట్. అందుకని తరోగా చెప్తున్నాను మీకు నేను. ఓకేనా? యు ఆర్ నాట్ లెర్నింగ్ లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ డెవాప్స్. మీరు కెరియర్ డౌన్ ద లైన్ కెరియర్లో ఓన్లీ డెవాప్స్లో ఉండకపోవచ్చు, మీరు ఇంకేదైనా కెరియర్ స్విచ్ అవుతూ ఉండొచ్చు. 10 years తర్వాత టెక్నాలజీ వేరే ఏదో ఉంటుంది, బట్ లైనెక్స్ ఎప్పటికీ మారదు. ఓకే, అందుకని థరోగా చెప్తున్నాను మీకు ఇది. ఓకే, సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. ఈ పర్మిషన్స్ ట్రై చేయండి, ఈ డిఫరెంట్ పర్మిషన్స్ ట్రై చేయండి. అసలు అది ఎలా బాగా కాంప్లికేట్ చేయండి సినారియోని. ఇదంతా మీకు ఎప్పుడు అర్థం అవుతుంది అంటే, ఓనర్కి ఏ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి, గ్రూప్కి ఏ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి, ఈ గ్రూప్లో ఎవరు ఉండాలి, ఎవరుంటే జాయిన్ అవుతారు, జాయిన్ అవ్వాలంటే నేను రూట్కి వెళ్ళి వాడిని తీసుకొచ్చి దీంట్లో పెట్టాలి. అర్థమవుతుందా లేదా మీకు? ఆ గ్రూప్ అనేది చాలా క్రిటికల్. రియల్ టైంలో యూ కెన్, సార్ నేను ఎన్నిసార్లు ఇన్స్టలేషన్ చేసినా కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ డిప్లాయ్మెంట్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఇదంతా మీకు ఎందుకు చెప్తానంటే, డిప్లాయ్మెంట్ ఫెయిల్ అవుతుంటుంది మీకు. మీరు యాజ్ అ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ విల్ గో ఆటోమేషన్ చేయాలి కదా. డెవాప్స్ ఇంజనీర్ రోల్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్? టు క్రియేట్ ఎ CI/CD పైప్లైన్ అండ్ ఆటోమేట్ ద థింగ్స్. అవునా కదా? నువ్వు ఎట్లా ఆటోమేట్ చేస్తావు? నువ్వు CI/CD పైప్లైన్ క్రియేట్ చేసి, ఆ పైప్లైన్ అంటే ఏంటి? ఆటోమేటిక్గా టెస్ట్ కేసెస్ రన్ అవ్వాలి, ఆటోమేటిక్గా ఆర్టిఫాక్ట్స్ క్రియేట్ అవ్వాలి. ఇవన్నీ క్రియేట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? మీరు ఆ టూల్ అటాచ్ చేసి ఆ టూల్ ద్వారా మీరు రన్ చేస్తారు. కానీ మీకు ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద ప్రాపర్ పర్మిషన్స్ టు ద టూల్, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద ప్రాపర్ పర్మిషన్స్ ఆన్ ద మౌంట్ పాయింట్, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద ప్రాపర్ పర్మిషన్ ఆన్ ద ఫోల్డర్ వేర్ ద ఫైల్స్ ఆర్ దేర్, మరి ఎలా? మీరు ఆటోమేషన్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి అంటే అండర్లైన్ ఫైల్ సిస్టమ్ మీకు కరెక్ట్గా అర్థం అవ్వాలి కదా, అండర్లైన్ ఫైల్ పర్మిషన్స్ కరెక్ట్గా అర్థం అవ్వాలి కదా. ఆటోమేషన్ చేయాలంటే మీ బేసిక్ ఫైలే తెలియదు. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద నట్స్ అండ్ బోల్ట్స్ ఆఫ్ ఫైల్ సిస్టమ్ అండ్ ద పర్మిషన్స్, మీరు ఆటోమేషన్ దాకా ఎలా చేయాలి? అవునా కదా? అందుకని థరోగా బాగా అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, మీరు అంటే ద ఎండ్ గోల్ ఆఫ్
వాట్ ఈస్ ద ఎండ్ గోల్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు రిలీజ్, మీకు ఏ సినారియో ఇచ్చినా రియల్ టైంలో దాన్ని మీరు ట్రబుల్ షూట్ చేసే పొజిషన్లో ఉండాలి మీరు. ఈ ఎర్రర్ వస్తుంది ఏంటంటే, అరే బాస్ నువ్వు ఈ యూజర్ ఆ గ్రూప్లో లేవు, నువ్వు ఆ ఫైల్ నువ్వు అంటే ఏంటి, నాకు ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది, ఆ ఎర్రర్ చూడంగానే మీరు ఫిక్స్ చేయగలగాలంటున్నా. వై యు ఆర్ గెటింగ్ ద వై deployment is failing? Deployment is failing because you are trying to access a file where you are not the owner of the file, neither you are not in the group of the file. అదర్స్ కేమో జీరో ఉంది. అదర్స్కి ఏముంది, అదర్స్ జీరో ఉన్నప్పుడు నువ్వు టచ్ చేయలేవు ఫైల్ని. అట్లీస్ట్ నువ్వు ఏముండాలి, గ్రూప్లో ఉండాలి, లేదా నువ్వు ఓనర్ అవ్వాలి, లేదా నువ్వు రూట్ అవ్వాలి. మరి ఈ మూడిట్లో నువ్వు రూట్ యూజర్ కాదు, నువ్వు ఓనర్ కాదు, అట్లీస్ట్ నువ్వు గ్రూప్లో లేవు, మరి నువ్వు ఎట్లా మాడిఫై చేయగలుగుతావు ఫైల్ని? అర్థమైందా మీకు? అందుకని ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్, YAML ఫైల్స్లో మనం మాడిఫై చేస్తున్నప్పుడు లేదా స్క్రిప్ట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు రైట్ పర్మిషన్స్ లేకపోతే ఈ ఇష్యూస్ అన్నీ వస్తాయి. మీకు ఇది ఫండమెంటల్స్ కాకపోతే అక్కడ బుర్రగొక్కుంటూ కూర్చుంటారు ఆ రోజున. ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు, ఎందుకు అవ్వట్లేదు, ఐఎమ్ అనేబుల్ టు ఫిక్స్ ద ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ బాయిల్స్ డౌన్స్ టు వాట్? ఫైల్ పర్మిషన్స్. ఎక్కడ మొదలైనా ఇక్కడికి రావాల్సిందే, ఫైల్ పర్మిషన్స్ దగ్గరే ఇష్యూ అంతా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఆర్ మీరు యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఒక సాలిడ్ ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేయాలి, లేదా ఒక డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయాలి, అండ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద పర్మిషన్స్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ యూ అండ్ యువర్ గ్రూప్ మెంబర్స్ నోబడి ఎల్స్ షుడ్ ఏబుల్ టు టచ్ దట్ ఫైల్. అర్థమైందా? సో ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి, దెన్ యూల్ అండర్స్టాండ్. ఈ కేస్ స్టడీ అర్థమైందా మీకు చెప్పిన కేస్ స్టడీ? వన్ యూజర్ ఓన్స్ ద ఫైల్, అదర్ యూజర్ వాంట్ టు డిలీట్ అ ఫైల్, కండిషన్స్ అప్లై, డోంట్ గివ్ ద ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వటం కాదు, ఓన్లీ గివ్ ద పర్మిషన్స్ టు వాట్? గ్రూప్, అండ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ అదర్ యూజర్ షుడ్ బిలాంగ్ టు ద సేమ్ గ్రూప్. ఇంతే టాస్క్. ఈ లెవెల్ ఒక్కటి చేయగలిగితే మీకు ఫైల్ పర్మిషన్స్ అన్నీ అర్థమైపోయినట్టే. అర్థమైందా? ఫైల్ నాది, కానీ మీరేం చేయాలి, మీరు డిలీట్ చేయాలి. మీరు డిలీట్ చేయాలంటే మీరు నేను కలిసి ఒకటే గ్రూప్లో ఉండాలి, ఆ గ్రూప్కి నేను పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? ఫైల్ నాది లేదా ఫైల్ నీది, నేను డిలీట్ చేయాలి ఫైల్ని. అర్థమైందా? నేను డిలీట్ చేయాలి అంటే నువ్వు నేను కలిసి ఒకటే గ్రూప్లో ఉండాలి, ఆ గ్రూప్కి పర్మిషన్ ఉండాలి. ఇది కాన్సెప్ట్. అండర్స్టూడ్ గైస్? ఎనీబడి, ఎనీ క్వశ్చన్స్? Still anybody, any questions? Anusha, Bhagya, Nandini, Raj? No, sir. ఈ scenario practice చేయండి, you'll understand. ఓకే, ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు ప్రాక్టీస్ ఇట్ అండ్ ఫిక్స్ ఇట్. రాజ్ నువ్వేం చేస్తావంటే ఒకసారి కమాండర్ని అన్ఇన్స్టాల్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి ఇన్స్టాలేషన్ చేసి ట్రై చేయి. షూర్ సార్. ఇఫ్ దట్ VM ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్, ఏది మన ఉబంటు వర్క్ అవ్వకపోతే గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దట్ అండ్ డౌన్లోడ్ CentOS 7 అండ్ కనెక్ట్ టు Cent. డోంట్ వేస్ట్ టైం. ఓకేనా? డోంట్ వేస్ట్ టైం, ప్రాక్టీస్ ద లైనక్స్, నాట్ ద ఇష్యూస్. అది వర్క్ అవ్వకపోతే ఎక్కువసేపు 10 minutes ట్రై చేయి, 20 minutes ట్రై చేయి, వర్క్ అవ్వకపోతే గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దట్, ఇన్స్టాల్ ద న్యూ వర్చువల్ మెషిన్, CentOS లాగిన్ అయిపోయి ప్రాక్టీస్ చేసేయి. ఓకే. The whole concept is to understand the file system permissions. Okay na? So what will be the Monday's class? Mounting. అసలు మౌంట్స్ అంటే అసలు పార్టీషన్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాము, ఆ పార్టీషన్ ని మౌంట్ కింద ఎట్లా కన్వర్ట్ చేస్తాము, ఆ మౌంట్ ని ఈ ఏంటి ETC FS ట్యాబ్ లోకి ఎట్లా పెడతాము, మౌంట్ ఆల్ అని కొడితే మౌంట్ DFF నుంచి మౌంట్ కనిపిస్తుంది. అన్మౌంట్ ఎలా చేస్తాము అంటే పెన్ డ్రైవ్ పెడతాం కదా, మనం పెన్ డ్రైవ్ ల్యాప్టాప్ ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ పెడితే మనకి విండోస్లో ఆటోమేటిక్గా అవుతుంది కదా, లైనక్స్ అట్లా అవ్వదు, మనం మౌంట్ చేయాలి దాన్ని. సో ఒక మౌంట్ని ఎట్లా మౌంట్ చేస్తామో, ఎట్లా అన్మౌంట్ చేస్తాము, అది పర్మనెంట్గా మౌంట్ ఎట్లా చేస్తాము, టెంపరీ మౌంట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం, ఇదంతా మౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఫ్రమ్ మండే. ఓకేనా? దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే గైస్. థ్యాంక్ యూ. సీ యూ ఆన్ మండే. థ్యాంక్ యూ సార్.